वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी. My name is Dr. Kirpal Singh and we are here to celebrate the life and legacy of Guru Har Gobind Sahib, and we have a distinguished team of people which are going to participate in this program. So sare participants and audience know welcome. Vahiru ji ka khalsa, Vahiru ji ki fateh. Salam, namaste, satnam, te jo bhi ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ. This program is by the courtesy of Voice of Manavta TV and Meghraj Singh, and our rules are that the views expressed are by individuals and this is not the official policy of Voice of Manavta. So please subscribe to this program if you're not already doing it, and also send your questions to Sardar Meghraj Singh so that we can address them into our subsequent sessions. It is with your help that we are doing a successful program for several years now. Again, my name is Dr. Kirpal Singh and my associates are over here, Sardar Dharam Singh, Principal Dharam Singh, Gurmukh College, and Amitpal Singh, he is a chairman of the Orlando Sikh Society, Jagtar Singh and Daljit Kaur from San Antonio, Vijendra Singh, our IPS, and Jasveer Singh Patia ji, and Dr. Inderjeet Singh Basu, and Singh Khalsa over here. So we will briefly touch on different aspects of Guru Har Gobind Sahib's life. We will have some new people joining from time to time. Guru Har Gobind Sahib is our sixth Guru. And it's a remarkable way how he became the next Guru after the martyrdom of his father, Guru Arjan Dev Ji. It's a unique life which you will hear different aspects of it. So I'm going to start over here with a poem, which we start with ladies first. Daljit Kaur, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ. My poem is on Guru Arjan Dev Ji. I told you last time I don't have Guru Har Gobind Sahib's poem. Okay. So is that okay? Yes, that's fine. Start from there, then we go to Guru Har Gobind Sahib. Okay. Vaiguru Ji ka Khalsa, Vaiguru Ji ki Fateh. मेरी कविता हैगी आ सबर ते जबर दी जंग. गुरु अर्जन देव जी दे बारे आ. अर्जन गुरु इधर प्रिथी चंद उधर. अर्जन गुरु इधर प्रिथी चंद उधर. मियां मीर इधर जहांगीर उधर. बाबा बुड्ढा इधर चंदू लाल उधर. इधर रब्बी फकीर दे पीर उधर. भाई गुरदास इधर सुलही खान उधर. इधर सेवक ते शाही वजीर उधर. शरदावान इधर मुगल फौज उधर. इधर संगत मसंद अमीर उधर. इधर सुखां दी मणी ते अग उधर. इधर माला ते खूनी शमशीर उधर. इधर दिल कोमल सहनशीलता दे कहरे तिखे त्वसब दे तीर उधर. सेवा सिमरन सच्चाई ते सिदक इधर. झूठे अदल ते जुल्मी जंजीर उधर. ऐसी सबर ते जबर दी जंग लगी. होई हद इधर ते अखीर उधर. दिन जेठ ते गर्मी दी अत होई. लालो लाल सूरज तीर कस रहा. धरती लोही लाखी अंबर तप रहा. तत्ती तवी उत्ते गुरु हस रहा. पड़ पड़ पैन भांबड़ सड़ सड़ लो साड़े. धड़ धड़ रेत पैंदी गाओ जस रहा. बल बल पैन लाटा जल जल तन उठे. ढल ढल पवे चरबी भाना दस रहा. रग रग सेक पुजे दग दग करे फिर भी. जगमग जोत जगदी नूर लस रहा. खोरे अग सी ओदे विच वस रही. जां ओ आपसी अग विच वस रहा. किन्ना बल है सी ओदी आत्मा. किन्ना बल है सी ओदी आत्मा.
किन्ना चेहरे ते नूरी जलाल डिठा, ऐ पर आशकां लालां दी लड़ी अंदर, अर्जन नाल दा ना सुच्चा लाल डिठा, अग खेडदी इश्क दे नाल देखी, इश्क खेडदा अग दे नाल डिठा। रुख धर्म दा लाज छां कीती, ओह तवी उत्ते बैठा सड़ी जावे, ठंड पाउण लई ताल बनाए जिने, ओह अग अंदर बैठा कड़ी जावे। जिने लोकां नूं सुखां दी मणी दित्ती, ओह जिंदां नूं दुखां विच जड़ी जावे। सड़ आप संसार नूं करे चानण, फुੱਲ ਝੜੀ वांगू ऐपर ਝੜੀ जावे। भर के शीतलता अपनी आत्मा च, इक मन होके बाणी पढ़ी जावे। शांतमई दा हथ हथियार लैके, जबर सितम दे नाल ओ लड़ी जावे। जिस्म फानी तां साड़िया जा सकदा, ऐ पर आत्मा नूं कौन साड़ सकदा? जिहदी रूह ही प्रभु नाल जुड़ी होवे, दसो ओहदा की कोई विगाड़ सकदा? करामात नूं निरा ही कहर दस के, रब्बी रजा क्या कर कमाल सुट्टिया। लक्ष्मी बणी दासी, शक्ति चरण चुम्मे, फिर भी वार उस जाहो जलाल सुट्टिया। गरम करन लई कौम दा खून ठंडा, गरम करन लई कौम दा खून ठंडा, रेत नाल उस रख नूं बाल सुट्टिया। घड़न वास्ते सिੱਖੀ ਦੀ रूप रेखा, बह के लोह ते चरबी नूं ढाल सुट्टिया। गालण वास्ते जुल्म दी जड़ ਉਹਨੇ अपनी देह नूं देग विच गाल सुट्टिया। सबर जित्तिया, जबर दी हार होई। पंचम पातशाह ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਮੁੱਢ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਮਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਬਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਬਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਮੁੱਢ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਮਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ। Very nice. Thank you very much. Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you. That's beautiful poem. Dancing Komal hona di poem hai ji? Hanji. Yeah, that's very nice. Next, I'm going to ask Sir Dr. Vasu. Is there one poem you want to recite too? इस वे पोएम मेरे को है नहीं, मैं थोड़ा जिहा वार्तालाप विच ही हिस्सा लवांगा। अच्छा, कोई नहीं, अगले मीटिंग से गुरु हरगोबिंद साहब से सुना देंगे अगली मीटिंग से। ठीक है जी। Next I have Gyani Sucha Singh ji. He is going to tell us about Guru Hargobind Sahib ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਿਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 48ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा ओह पर उपकारी, पुछण सिख अरदास कर छे महलां तक दरस निहारी, अगम अगोचर सतगुर बोले मुख ते सुनो संसारी, कलयुग पीढ़ी सोडियां निहचल नीम उसार खलारी, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। सो ये बचन जड़ा भाई साहब भाई गुरदास जी का जी 48ਵੀਂ पौड़ी पहली वार दी। तो जी पहली वार है भाई साहब जी की, सारे पहले गुरु साहिबान का ही जड़ा जिक्र करते हैं, तो गुरु नानक पातशाह जी का बहुत सारा जिक्र आया वो असीं सारे गुरपुरबां ते आम पढ़ते हैं। खैर गुरु हरगोबिंद साहब जी के बारे दे विच एक ये ते एक थोड़ा जिहा जिहड़ा बचन आउंदा इस तो पहली पौड़ी दे विच, जिथे गुरु रामदास ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी का जिक्र आउंदा, ये जिहड़ी स्पैसीफिकली ये पौड़ी जिहड़ी है छेवें पातशाह जी के बारे उच्चारण करते हैं। तो वो जिहड़ी हैगी गल कर रहे कि पंज प्याले पंज पीर,
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਸੋ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਪੀਰ ਹੈ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਤੋ ਛੇਵਾਂ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ, ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। तो गुरु अर्जन जी ने अपनी काया पलट के, अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी। तो गुरु अर्जन देव जी ने ही अपनी काया पलट के हरि गोबिंद की मूर्त बनाई है। सो मतलब कि ओही जोत जड़ी है, सो जिस तरह सत्ता बलवंड जी कहते जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। सो ओही गल इत्थे हो रही है। उस तो बाद कहते कि सोडियां दी पीढ़ी, हुण कहते सोडियां दी पीढ़ी अगों तुर पई। ठीक है जी। सो हुण बारो बारी ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਪੜ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 6 ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। तो कहते कि सिख अरदास करके पूछन लगते हैं, कहते कि ए दीन दयाल गुरु कि 6 महलों तक तो दर्शन होए। ठीक है जी। अगों किन्ने को होणगे? सो 6 तक ते जिहड़े शरीरक दर्शन हो गए ते अगाह की होएगा, इस तो अगाह मतलब किन्ने को होणगे, जां इस तरह का कुछ जिहड़ा सवाल करते हैं। ते अगम उचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। तो अगम अगोचर सो जिहड़ा पहुंच तो परे है, सो जिहड़ी सिख दी सोच मंडल तो जिहड़ा दूर है, जिथे तक सिख नहीं सोच सकता गुरु नूं, वो जिहड़ा गुरु है कि उस सतगुरु ने कहते कि वचन किया, वो बोलते कहते कि ऐ संसारी इंसान, संसारी लोगो गुरसिखो सुनो। कहते भी कलयुग दे विच कलयुग पीढ़ी सोडियां निहचल नीम उसार खलारी। कलयुग दे विखे ते कहते सोडियां दी पीढ़ी दी नीम जिहड़ी वो अटल उसार के खड़ी की गई है, अटल खड़ी है सोडियां दी पीढ़ी दी। परंतु होर अवतार अगाह भी आउणगे। एंड ते कहते ना कि जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। सो इस लाइन दा जिहड़ा मैं जिहड़ा विद्वानां दियां टीका पढ़ के जिहड़ा सिक्ख्या जी, ये ते दुरुस्ती जिहड़ी है विद्वान सज्जणां दे हत्थ दे विच ही हुंदी है। ते उन्हां ने इहदा कीता जुग जुग दा दो अर्थ। सो मतलब 2 ते 2 4 इस तरह कहंदे हो। ठीक है जी। भाई वीर सिंह वर्गे। तो जो सतगुर मतलब कि 2 ते 2 4 सतगुर धरे अवतारी। तो वो कहते कि 2 4 जिहड़े होर सतगुरु इस तरह होणगे। सो वो जिहड़ी फ्यूचर दी जिहड़ी पेशीन गोई है जिन्हों कहने सी, वो कहते इत्थे कर दिंदे। सो इस तरह जिहड़ा विद्वानां ने लिखिया होया भी अगाह जिहड़े होर 2 गुरु साहिबान 4 गुरु साहिबान आउणगे। ते ये जिहड़ी अंतरजामता जिहड़ी है गुरु दी इत्थे दस रहे, जानी इस तरह जानी विद्वानां ने इस तरह दस्सिया है। सो इसका मतलब होर भी जिहड़ी विचार ये चीज़ां मंगदियां जी। थैंक यू जी, वेरी नाइस फॉर एनलाइटनिंग अस कि भी किस तरह इस शब्द दे विच भाई गुरदास जी सानू सुनेआं ने
ਤੇ ਆਲ ਗੋ ਟੂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਣਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਖਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਸੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤਨ ਫਕੀਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਅਮੀਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। Thank you ji, thank you. I think I don't know why this disturbance is going on. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ please mute ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, except ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ unmute ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਿਆਨਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਭਿਜਵਾਤਾ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲ ਲਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਖੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੀ ਦਾ ਇਕਤ ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਮਦੇ, ਗੜ ਚੜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜਾਇਆ, ਉਮਤ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੰਦੀ, ਨੱਠਾ ਫਿਰੇ ਨਾ ਡਰੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਲਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਗਾਮ ਦਾ, ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗਾਣ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੇਵਕ ਪਾਸ ਨਾ ਰੱਖੇਨ, ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਗੂ ਮੋਹ ਲਾਇਆ। ਸੱਚ ਨਾ ਲੁਕੇ ਲੁਕਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਵਲ ਸਿੱਖ ਭੰਵਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਅਜਰ ਜਰੇ ਨਾ ਆਪ ਜਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਾ ਵਿਗਸੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਕਾਰ ਨਿਭਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿੱਤੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਘੋਲ ਅਖਾੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਛਤਰ ਚਲਾਓ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ
ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਜੀਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਵਾਕਫੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਜੋ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਅਣਖ ਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਕੀ ਦੇਖੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਣ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਖਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਇਹ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਘੱਟ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਦੋ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕਲਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। So thank you, thank you. I'm going to go
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਇੱਥੇ? ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ, once again। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਰੀਅਲ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, it was a transformation of the Sikh Panth to add the militancy in them, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਕੇਮ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੈਟਸ ਆਸਕ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ? ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ, ਨਿਰਵੈਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ,
ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾ ਰਲਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਦਾ ਪੇਚ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਲੜਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਲੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਲੱਗੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਅੰਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਘਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਘਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟਿੰਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਸਤਾਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਉਸਤਾਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬਿਠਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮਾਫੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ 52 ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਯੈਸ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। इजाजत हो मैं कुछ can I say something? हाँ जी, करो। मैं महसूस करदा कि मैं महसूस करदा कि दोस्ती ਜਿਹੜੀ ਸੀ it was a diplomatic ਦੋਸਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, आपने हिस्ट्री भी लिखा हुआ है वो अपनी इसकी ना तुझके जहांगीरी, हाँ तुझके जहांगीरी बेच के मैं दुकान बंद कर देनी है। कैसे बेवकूफ मुसलमान भी इस हिंदुओं के पीछे पै गए ने। तो एकदम वो बदल जाना मन दा है बड़ा लॉजिकल नहीं लगा मैनू ते। लेकिन उन्होंने जरूर समझ लिया सी कि जो इन्होंने जुल्म होया है वो गलती सी और ही वांटेड टू मेंटेन सम पीस। लेकिन गुरु साहब ने दोस्ती कर ली कि उन्होंने टाइम चाहिए सी तैयार होने। आफ्टर ऑल 11 साल की उम्र भी सी उन्होंने। 11 साल की उम्र में तुहानू पता है कितना कोई इंसान हाले तैयार होता है। लेकिन नाल नाल गुरु साहब तैयारी भी करते सीगे अपने सिखां नू मार्शल आर्ट्स वाले पासे, स्पोर्ट्स वाले पासे, घोड़सवारी वाले पासे और जिथे भी जाके वो करते सी अपना प्रचार। लोगों नू कहंदे सी कि तुसीं तैयार बर तैयार रहना क्योंकि जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है ये साडे हक विच नहीं। So it was more like a diplomacy than a kind of a friendship. This is my logic. Nice. यानी तांसी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਸਬਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਂਝ ਲੋਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਅੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਚੋਲਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਗੁਣ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਟ ਐਨੀ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਹੇਅਰ? ਸ਼ੋਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਮੁਹਸਿਨ ਫਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ, 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1613, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15, ਫਿਰ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 17, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੁਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸਟਰ ਹੋਇਆ ਲਿਖਾਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ, ਸੋ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੀ 52 ਬੰਦੇ ਛਡਾਉਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। That's beautiful explanation. Thank you ji for sharing. Amarpal Singh ji, I know there's a lot of different kind of discussions going on. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹੋ। ਇਟਸ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਆਫ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ I think in my opinion is to make us a sovereign faith, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰਨਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ I have also read ਕਿ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। The challenge he gave at that time to make Sikhs independent, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 5 ਤਖਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਐਂਡ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, that ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕੀ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਸੋਵਰਨਟੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪੋਇਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 36-37 ਈਸ਼ਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਆਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ was it also a step towards making Sikhs a sovereign? Good point ji. Thank you, Dr. Amarpal Singh ji. Thank you. We have just Mandeep Singh just joined us, Gyani Mandeep Singh honi. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ
ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ। ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਸਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਕ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਖ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਤਕ ਗੱਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੋਧਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 5 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 8 ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੰਗ 'ਚ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ 1637 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ 2 ਘੋੜੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਕਾਬਲੀ ਮਸੰਦ ਬਖਤ ਮਲ ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ 2 ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਮ ਬੇਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਤੇ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। 2200 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਫੌਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਰਮ ਬੇਗ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1634 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਚੰਦ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ 1634 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤਾਵਾ ਬੋਲਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ।
ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਗਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ Thank you, Dr. Vasu. Thank you, ji. Thank you. I'm going to ask Bhujendra Singh ji here. He is a retired IPS officer. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। हाँ, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक काफी ज्ञान मुझे वर्धन हुआ। ये मीरी और पीरी का ये जो कंसेप्ट है ये आज का नहीं है। पहले जब जो गुरु थे वो पद्मासन पे बैठते थे, राजा सिंहासन पे बैठता था। और राजनीति के बिना कोई धर्म आगे बढ़ा नहीं है दुनिया में। चाहे सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में पहुंचाया हो बौद्ध धर्म को, चाहे ईसा मसीह का पूरा धर्म रोमन एम्पायर के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचा। तो अब ये लोकल एक चीज हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि ये 16 सूबे थे ऐसे, पंजाब भी एक सूबा था और केंद्र सरकार में बैठा हुआ बादशाह उसके पास इतनी समय नहीं होगा कि वो एक लोकल राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं उसके कारिंदे क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी गलतफहमियां हो सकता है बादशाह के पास पहुंचाई गई हो, ऐसा लगता है। क्योंकि मैं जो समझता हूँ कोई भी राजनीतिज्ञ धर्म के मामले में, धर्म वाला राजनीति समझता हो या न समझता हो, राजनेता धर्म को जरूर समझता है कि धर्म का मतलब क्या है। और मेरी जो जानकारी है, मेरी जो समझ है, इस्लाम में और सिख धर्म में उसूलों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप एक है ओंकार कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं, वो भी एक खुदा कहते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं। उनका जो खुदा का कंसेप्ट है वो रहम वाला है, रहमत वाला है। आदम हब्बा से सब एक मानव जाति को मानते हैं। सिख धर्म भी मानव जाति को एक मानता है। दोनों ना मूर्ति पूजा को मानते हैं ना जातिवाद को मानते हैं। और मेरे ख्याल से सिख धर्म में जो संत मत है वो सूफी, इस्लाम का जो सूफी परंपरा है उसके बहुत नजदीक है। तो ये जो लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं कि ये इस्लाम का और सिख का कन्फ्रंटेशन था, ये सिख और इस्लाम का कन्फ्रंटेशन नहीं था। ये मेरी समझ में तो मेरी समझ में तो ये राजनीति, उस वक्त की राजनीति का झगड़ा था आपस का। और सिख गुरुओं ने ये महसूस किया कि ये खाली जो लोकल राजनीति जिस वक्त वो चल रही थी वहां, कि ये सिर्फ मीरी से काम नहीं चलेगा, पीरी से काम नहीं चलेगा, मीरी में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो और उसी वजह से सिख रिलीजन जो है उसको फिर आगे चल करके जहां तक उन्होंने अपने उसूलों को रखा कोई दबा नहीं पाया। लेकिन जो आजकल जो डेवलपमेंट हुए हैं, हम देख रहे थे इंदिरा गांधी के टाइम में जो ब्यूरोक्रेसी में जो ब्राह्मण लॉबी थी पूरी टॉप पे छाई हुई थी। अगर इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा उदारता भी बरतती तो वो जो लोग जो आईबी में थे
रॉ में थे या ब्यूरोक्रेसी में थे, उनमें ज्यादातर लोगों की सिखों के प्रति हमदर्दी नहीं थी। कारण यह है कि जो बुत परस्ती या जो जातिवाद है हिंदुओं का, उससे सिख रिलीजन मेल नहीं खाता। तो इतना बड़ा जो एक्शन हुआ, आगे आज भी आप देख रहे हैं एक नफरत का माहौल फैलाया जाता है। मैंने उस वक्त देखा, अगर कोई एक सिख कोई बस में आ जाता था, लोग घूर के देखने लगते थे। इतना आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, एक प्रचार राजनीति का। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डेवलपमेंट तो हुआ कि बिना राजनीति में दखलंदाजी किए हुए धर्म को भी बचाया नहीं जा सकता। आज सिख लोग प्रगतिशील इतने माने जाते हैं विश्व स्तर पर। इसका कारण यह है कि उन्होंने राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया, गुरुओं ने सही दिशा दी। तो ये मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ा, मुझे थोड़ा सा आप लोगों को सुनकर के मेरा दिमाग भी एक्टिव हो गया। तो मैं भी अपना, हो सकता है मुझे माफ करेंगे आपको भी, मैं उसमें इतनी मेरी जानकारी नहीं है जितनी आप लोगों की है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको, आपने ये अवसर दिया मुझे कुछ कहने। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। I'm going to ask you, Harveer, you are there? Harveer, can you unmute yourself? Would you like to share some? Anji, we are talking about. I mean, would you like to share some? Yeah, so for the things that I studied over the years that were very interesting to me was his leadership and his thoughts that, you know, that we needed a complete development. That, and I think you've all touched upon this to some degree, ki, you know, you're incomplete with one and without the other. So to me, it was always the temporal and the spiritual is the way I understood it, and that we need to deal with the practical aspects of being a civilization, about being a human being, survival, keeping the practical aspect, but also understanding with the greater purpose of spirituality, of greater enlightenment, working towards the best that we could be. And I think that sense of excellence is what I got from him. And thank you. And I look up to him. I think of him as one of my heroes when it comes to creating a society of what Sikh leaders could look like when we create a environment that everybody can thrive, you know, be educated, everybody has the opportunity economically. And that's what I learned from him. That's why I consider him one of my heroes. Thank you. Thank you. Is Karanveer there? I think he's on another call. Let me check 1 second. If he likes to contribute something. ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ so far ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1629 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, तो ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ 7000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਸਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ
ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਸਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਆਪ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਸੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਮੱਲੀਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚਬਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ? ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਬਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਯਾਲੀ ਆਦ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਕੈਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸ ਰਸੀਆ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੂਰ, ਕੁੱਲੂ, ਸਕੇਤ ਤੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। Thank you, Ji. Thank you very much. Well, there are a lot of more questions which we can discuss, but with time as ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, why and what other ਉਹਦੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। But already late, so मैं next time कर लो sir, next time है जी, next time मैं बोलेगा फिर maybe next time we can continue on the life story and further reflect on these things. So Harveer was talking. Harveer want to say something. नहीं सॉरी अंकल, मैं जस्ट कहना चाह रही थी कि करण आ गया, वो पहले ज्वाइन करना चाह रहे थे पर he wasn't able to get into the room. I'll give him 2 minutes to talk about anything he likes to say about Guru Hargobind Sahib. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਵਲ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ thank you for sharing your ideas, Karnveer. Acha ji, we don't have even to summarize now. I'm simply say we'll continue the discussion next time. Again, views expressed in this program is strictly of individuals. It's not the official policy of Voice of Manavta. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਡੀਅנס ਦਾ ਵੀ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ 16 ਜੂਨ ਹੈ, ਔਰ 16 ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।